Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful and awesome week we are. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. This is the day of 15. ಇದು 15ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. I never forget December 15. 15ನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Every 15 there will be encounter with Lord Jesus. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಒಂದು ನನಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ. Now many years back, ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ December 15th, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು I was waiting upon the Lord. ನಾನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. I was asking Lord, whatever the darkness is hidden in me, ತಂದೆ, ಯಾವ ಕತ್ತಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಗಿದೆಯೋ, and whatever weaknesses is there, let it depart from me. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹಾಕು. And what happened, suddenly Rachel went to feed the food, dinner. ಆಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ರೇಚಲ್ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು I went for toilet. ನಾನು ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆನು. After that, what happened? ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, it started little pinching pain in my stomach. ನನ್ನ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. You know that volume, unlimited volume will come, means they'll keep giving a volume little starting from the starting to endless. The pain is rising in my stomach, so much pain. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪದಿಂದ ಅದು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಒಂದು every second it is pain is going like a balloon, and pain was inside my stomach. It was like a blowing like the pain is going big. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. I cannot bear that pain. ಆ ನೋವನ್ನು ನನಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So much pain. ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವು. I cannot put my step out. ನಾನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. So finally my friend and many came to me. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. And they took and went me, and they want to take and go to the clinic or hospital. Nobody are there to take and go. ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. After reaching hospital many came, but before going to hospital nobody are there. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. There was my wife and my young son, elder son, when he was very young. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗನು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. So what happened, that there down one woman was living. She is a believer. She loves me like her own brother. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಂಗಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಣ್ಣನ ಹಾಗೆ. So what happened? ಏನಾಯ್ತು, the pregnant woman came, and Rachel was taking my hand, and the pregnant woman taking my hands, and they're keeping the balance for the shoulders, and I was living in second floor. I could not able to put my step forward, but they helped me to come down. ಆಕೆಯು ಹೆಂಗಸು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಳು. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. I went to one clinic. After that I went to nursing home. Finally I went to Baptist hospital. ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋದೆ. ತರುವಾಯ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದೆ. What happened? ಏನಾಯ್ತು, my pain is not stopped. ನನ್ನ ಒಂದು ನೋವು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. I was telling doctors, something you cut it me and set me free. I was telling. ನಾನು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. It is horrible pain. ಅದೊಂದು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದಷ್ಟು ನೋವು. Why I am telling this December 15th, ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? All good things we want to remember what all God done in a day. ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So I thought December 15th what happened long years back.
ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ತಾರೀಕು ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. And there was kidney to penis. It was completely pus formed there. ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಪೆನ್ನಿಸ್ ತನಕ ಆ, ಆ, ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. Supposed to my kidney to fail. ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. You know, because it's infected so much. ಅದು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, It's completely blocked. ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. And there was a small stone only, but my problem is completely blocked from penis to my kidney. ಆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. Our God is faithful. Any hidden things is there in you, He will take it away and He will give the success in your life. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. In case He not showed that day pain to me, my kidney was failure. ನನಗೆ ಆ ನೋವನ್ನು ದೇವರು ಆ ದಿನ ತೋರಿಸಲಾರದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ. Doctor said to me, right time you came, otherwise your kidney want to remove out. ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲದರೆ ಕಿಡ್ನಿನೇ ತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ So ಬರುತ್ತಿತ್ತು. much pus was formed. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೀವು ಇತ್ತು. Now what happened? ಏನಾಯ್ತು? After they done the operation, after they put penis to kidney, one stent, it is a big wire from kidney to penis. ಆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವ ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. It is not an ordinary stent. ಅದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಲ್ಲ. It is like a steel rod from kidney to penis. ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಪೆನ್ನಿಸ್. I cannot bear the pain. Every time I go urine, it was horrible pain. Blood was coming and everything was happening. ಅದು ತುಂಬಾ ನೋವಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಾನು ಒಂದು ಮೂತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಕ್ತವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. What happened? ಏನಾಯ್ತು? 21 days I took rest. 21 ದಿವಸ ನಾನು ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆನು. And finally, ಕಡೆಯದಾಗಿ God healed me completely. ದೇವರು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ Why I want to tell this testimony means that the date is a matter to me. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ತಾರೀಕು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. Hallelujah. Hallelujah. December 15th, everybody will ask for the January 31st, the promise, but all the time I will wait before 15 days. I'll pray and ask, Lord, let your commandment release to me and I'll obey your commandment. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಆಜ್ಞೆ ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. You do in your life. ನೀನು ಸಹ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ Pray in the season. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಈ I will ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ. pray and pray and pray this season. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. This is a wonderful time to have prayer to God. ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. There is few days are there to finish this year. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ. Many things pending in your life. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದೆ. Why? ಯಾಕೆ? Why the pending? ಯಾಕೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿದೆ? Because you have not prayed to God in a proper prayer. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. But God has given a different word today. ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಬೇರೆಯದಾದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Let us ready. ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? Any situation you ask, He really answers your prayer. ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಕಿಸುತ್ತಾನೆ. Live testimony I am giving to you people. ನಾನು ಒಂದು ಲೈವ್ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Today I want to come to season of the reason. ಈ ದಿನ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೆ ಒಂದು ಈ ಸೀಸನ್ಗೆ. Hallelujah. Hallelujah. We are the days of celebration. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳು. This is the season of the birth of Jesus Christ celebration. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Every houses they are preparing beautiful snacks. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು
ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Maybe rose cooks and donuts. ರೋಸ್ and ಕುಕ್ biscuits. ಇರಬಹುದು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಡೋನಟ್ My ಆಗಿರಬಹುದು. biscuits will be very nice. ನನ್ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತುಂಬಾ I ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. will make biscuits. You come and have it. ನಾನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಬಂದು ತಿನ್ನಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. So many things this season to prepare to give and invite the friends and neighbors, all your loved ones. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು, ನೆಂಟರನ್ನು ನಾವು ಕರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Today my word is not this, ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದಲ್ಲ, but my word is a powerful one than this all. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತದ್ದು. Isaiah, ಯೆಶಾಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ the chapter 9, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 6. 6ನೇ ವಚನ. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Peace of Prince. ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು, ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುವುದು. ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು, ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುವು ಅವನ ಹೆಸರು. Hallelujah. 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 This is a season of the reason who want to have born in every life. ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. Everybody with this season they are preciously worship, and there was the story. There was shepherd in the time of night. They was take caring the sheep, and they was having the fire sticks, like they are taking the warmness with that place. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೋಧಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಕುರುಬನಿರುತ್ತಾನೆ, ಕುರಿ ಹಿಂಡನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಆ ಚಳಿಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. And suddenly the bright light came upon under them. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. Everybody feared. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. What is happening? What is going to happen? ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ, ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. And suddenly from that sound, that brightness, the sound came. ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವು ಉಂಟಾಯಿತು. There is good news. ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ. Don't fear. ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. The Savior is born in the Bethlehem. His name David's son. ರಕ್ಷಕನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ ಹೆಸರು ದಾವಿದ ಕುಮಾರನು. Hallelujah. Hallelujah. And suddenly they said, don't fear. ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. And every time there is a born time, people will be feared. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. You know what will happen to mother, what will happen to child. Till that birth time there will be a crucial time. ಆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯವಿರುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು, ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. There will be a painful time. ಅದು ನೋವಿನ ಒಂದು ಸಮಯ. Hallelujah. Hallelujah. Everybody having the fear, what will happen next. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯವಿರುತ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. After giving the birth, ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ, and every relatives and friends and husband, the doctor will say to me, baby and mother is safe. ಆ ಒಂದು ನೆಂಟರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ವೈದ್ಯರು ಹೋಗಿ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Until that they will be fearing, until that they will be praying, until that they will be thinking about that what will the news will come, what will the news will come. ಆ ಒಂದು ಮಗು ಜನನ ಕೊಡುವ ತನಕ ವೈದ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಏನು ಸಮಾಚಾರವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. 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 What about you? ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? What about you? ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? What about you? ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? You also there in the fear now. ನೀನು ಸಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಇದ್ದೀಯಾ? You have the credit problem. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಾಲದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ.
ಆದರೆ you have many things on your problems. ಅನೇಕ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು. Hallelujah. 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 What kind of problems you have? ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ? Sickness is ruling you. ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ? Sometimes your friends are enemies for you. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿನಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟರ. Sometimes your neighbors becoming idiot things they're doing. ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? Whatever they're doing, you have fear. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಭಯವಿದೆ. What my tomorrow? ನಾಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? What my studies? ನನ್ನ ಓದು ಬಗ್ಗೆ ಏನು? What my career? ನನ್ನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? What my financial situation? ನನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದ ಭಯ. What about my husband? ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ. What about my wife? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. What tomorrow food? ನಾಳೆ ಏನು ಅಡಿಗೆ? Oh, coming next festival, what to do, what to purchase, how money will come. ಆ ಒಂದು ಬರುವ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೇಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ? Living in not peace, but you are living in fear. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಭಯದಿಂದ ಇದ್ದೀಯಾ? I am telling you, have good news. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ. There is the born, the son is born for take away all the problems from you. ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು. Hallelujah. Hallelujah. Son is given to you. ಮಗನನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. The government will be upon his shoulders. ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುವುದು. What it means? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? So what all problems you have, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು, any kind of problems, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಷ್ಟವು, he will hold upon his shoulders. ಆತನ ಒಂದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, And ಬಾಹುವಿನ he ಮೇಲೆ. takes and go all your problems away. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. I will tell you what is the government. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಆಡಳಿತವು ಅಂದರೆ ಏನು? Government means conditions and commandments. ಆಡಳಿತವು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ. You must want to do, you must want to obey. ನೀನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. But what Jesus born and done these things. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? He took all your government upon his shoulders. ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಆತನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. What happened finally? ಕಡೆಯದಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? Who have the burden they had upon him. ಯಾರಲ್ಲಿ ಭಾರವಿತ್ತೋ ಆ ಭಾರವನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರು. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, "Oh, heavy burden, come unto me and give the rest." Jesus will say to them. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಹೊರತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. Whatever situation you are facing, whichever fear is ruling your life, God want to take away and He want to take upon His shoulders. You don't want to worry. ನೀನು ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. So don't want to be fear. That's what the angels of God came to the shepherds and said, don't fear, don't be afraid. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ. ಒಂದು ಕುರುಬರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಹೇಳಿದರು, ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Hallelujah. Hallelujah. Today that latest and wonderful word for you all, don't be afraid, don't be fear. ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಹೆದರಬೇಡಿರಿ. This is a season. ಈ ಒಂದು ಸಮಯ, Any situation you are feeling it. ಎಂತ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ The Bible says here, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, unto us child born. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಗು Who is ಹುಟ್ಟಿದೆ. the infant? ಯಾರು ಆ ಮಗುವು? Its infant is our Lord Jesus Christ. ಆ ಮಗುವು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ If ಆಗಿದ್ದಾರೆ. in the home the born will take the place, everybody will come and please the baby. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. Exactly, this world is worshipping the birth of Jesus Christ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. And what his name will be called? ಆತನ ಹೆಸರು ಏನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ? Hallelujah. Hallelujah. Wonderful Counselor. ಆತನ ಹೆಸರು ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು. Hallelujah. Hallelujah. He will be thinking about you every time, my dear ones. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರೇ. Every time, every step, how my child want to grow, his eye will be upon you, his thought will be upon you. How my son want to
grow, how my son want to be in his life. ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Never say that nobody is caring me. ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. There is a wonderful counselor is there for you. ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇದ್ದಾರೆ. He is only thinking about you. ಆತನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ He ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. want to take away every burden from you. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾರವನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು He ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. will think about you all the time. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. Many times you are crying, nobody is caring me. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನೀನು ಅಳುತ್ತಿರುತ್ತೀಯ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, Nobody are take caring me. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. For me, no mother, no father will caring and giving the love. Many times you will be thinking like that. ನೀನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನನಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, Nobody are supporting me. ನನಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, Nobody is simply there. Nobody are giving financial support to me. ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನನಗೆ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. But I am telling the wonderful counselor for you is there. His name is Jesus. ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸುಂದರವಾದ ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. In every weaknesses there is a God, a mighty God for your lives. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. What is this? ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? In your weaknesses I will give the strength. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. His name is called mighty God. ಆತನ ಹೆಸರು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು. Mighty God. ಆತನ ಹೆಸರು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು. Mighty God. Mighty God. ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು. Hallelujah. Hallelujah. It is called wonderful counselor means that, okay? Mighty God means ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು. Hallelujah. Hallelujah. Parakrama means it's a mighty. Nothing is impossible to him. ಆತನಿಂದ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವು ಆತನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ. ಆತನು ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ. When he is there with you, for you. ಆತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ. Bible says, ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, if God be with us, who can be against us? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧಿ ಯಾರು? His name called mighty God. ಆತನ ಹೆಸರು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು. The mighty God will battle for your every enemies whoever standing before you. ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ. Hallelujah. Two things we are seeing here. His name is called wonderful counselor, mighty God. ಆತನ ಹೆಸರು ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು. Every your weakness, you have steady problem, God will battle for that. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಲಹೀನತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವ, ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. You are not getting a good marriage and life partner, God will fight for that. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವ, ದೇವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ Any sin is ಮಾಡ್ತಾರೆ. ruling you, God will fight for that. ನಿನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಪವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ, ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Emotionally you are looking something bad things, God will battle for that. ನೀನು ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, His name is called mighty God. ಆತನ ಹೆಸರು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು. Hallelujah. Hallelujah. Nothing, absolutely nothing for impossible to him. For everything he is a mighty God to save you in every situation of your weakness and your sickness. In any kind of battle he will escape you. ಆತನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಎಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಂದು ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆತನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Many people saying my father is not caring me. Many people are saying my father passed away. Many people are saying my father is careless to me. ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಅನಾಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But the Bible says, ಅದೇ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Jesus is an everlasting Father. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ. His name called everlasting Father. ಆತನ ಹೆಸರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ. Your father can leave you. If your father he cannot fulfill all your heart desires. Your father cannot do anything, but heavenly Father is everlasting Father. He will be protecting you everlasting. Say.
ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಹೃದಯದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲಾರದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಆತನು ತೀರಿಸುವನು. Then why you worry? Ask Heavenly Father, you my everlasting Father, your name called everlasting Father. In every my alone time, in every my fatherless time, I ask you, you want to be my everlasting Father. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯ? ನೀನು ನಿತ್ಯನಾದ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ. ದೇವರೇ, ನೀನೇ ನನಗೆ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ತಂದೆ. Many people they don't have peace. ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ. They're having food, no peace. ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. Going and enjoying and coming back, no peace. ಆಚೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. Bank balance they have, no peace. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. Both of them, husband and wife, looks very good couples, but no peace. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. Have the owners and everything, there is no peace. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ, ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. Whatever they have, gold and wealth and dresses and vehicles, but no peace. ಒಂದು ಅವರ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಚಿನ್ನವಿರಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ವಾಹನಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. Where the peace? ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ? Wherever you go and have fun and everything, but there is only time being peace. ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀನು ಏನೇ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸಮಾಧಾನ But ಅಷ್ಟೇ. Bible says ಅದು ಸತ್ಯವಾದ His name is called Prince of Peace. ಆತನ ಹೆಸರು ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನು. Hallelujah. Hallelujah. He's a creator for the peace. ಆತನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆತನು. That God has given a son and child for this world because they want to be completely protected from them. ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ. And you want to rule your heart with the peace of Prince. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಆತನ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ. Hallelujah. 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 And what the Bible says. ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? Bible says in Matthew chapter, Bible says, ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, His name is called Emmanuel. ಆತನ ಹೆಸರು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. Hallelujah. Hallelujah. What does that mean by Emmanuel? ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? God is with us. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. When this child born as a Jesus, ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, as a Jesus he born, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ his name called Emmanuel. ಆತನ ಹೆಸರು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದರು. Before God was not with us. ದೇವರು ಮುಂಚೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. Of course, no God with us. ಹೌದು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. But when Jesus born, he is given authority to become in God, with God in him. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಗಡ ನಾವು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Is given God be with us. ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. After Jesus Christ born, he is given authority to be in God. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆತನು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಇರುವುದಕ್ಕೆ. That's why this Christmas the world people is worshiping. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಲೋಕವೇ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. We are watching, rejoice and celebrate the Christmas because the Savior is born. ಯಾರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ ಪಡಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರಕ್ಷಕನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. I want to say again these things. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ತಿರುಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Wonderful counselor. Wonderful. ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು. Secondly, mighty God. ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು. Thirdly, everlasting Father. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ. And fourth, Prince of Peace. ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು. These four things you have in your life. ಈ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ You are the king. ನೀನೇ ಅರಸ. Hallelujah. Hallelujah. Because our God is the King of Kings. ನಮ್ಮ ದೇವರು ರಾಜರಿಗೆ ಅರಸರಿಗೆ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. So these four things you have, you will call king. ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅರಸನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Nothing you lack. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. Emmanuel will be with you. ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾರೆ. The Savior for the sin's sake and shock all the curse he removed and he has given his son to have salvation in our life.
ರಕ್ಷಕನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು His ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. name called Jesus Christ. ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. His name called Lord Jesus Christ. ಆತನ ಹೆಸರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. Hallelujah. Hallelujah. What is the meaning of Jesus? ಯೇಸು ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? Jesus means Savior. ಯೇಸು ಎಂದರೆ ಅರ್ಥ ರಕ್ಷಕನು. Christ means what is the meaning? ಕರ್ತನು ಎಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? Christ means it's an anointed one. ಕರ್ತನು ಎಂದರೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. Lord means what you know is a ruler. Lord. ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರಭು ಎಂದರೆ ಆತನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನು. Hallelujah. Hallelujah. He is a ruler one and he is the Savior. He is the anointed one. ಆತನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನು, ಆತನು ರಕ್ಷಕನು ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. That's why we celebrate Lord Jesus Christ's birth. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕರ್ತನ ಒಂದು Celebrate the birth of Christ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿರಿ. Don't waste your time. Sit in presence of God and pray and pray and pray. ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. May God bless you. We'll see you in the next week. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Gracious Heavenly Father, ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, thank you for this wonderful counselor. ತಂದೆಯೇ, ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ತಂದೆಯೇ ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. You are mighty God. ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು ನೀವು. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Also, Lord, your name will called everlasting Father. ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ. You are the peace of Prince. ನೀನು ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು. And I believe and I release that wonderful protection upon everyone right now in Jesus' mighty name. ತಂದೆ, ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಯೇಸುವಿನ Let them ನಾಮದಲ್ಲಿ. have the presence of festival in their lives. ತಂದೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರಲಿ. Let them born, the Jesus will born in their hearts. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. And every burden and every life, let it, Lord Jesus Christ will take care. Let them believe, let them live happy and wonderful and faithful life. ಎಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತಂದೆ ಸಂತೋಷವಾದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಆಚರಿಸಲಿ. I bless them in a greetings of this season. ತಂದೆ, ಅವರನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. This is a season for reason. I bless them, Lord, my ತಂದೆ, Lord. ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಯ, ಒಂದು ಇದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Thank you, Lord, my God. ತಂದೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Giving this Sunday wonderful Lord word to us. ಈ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. We bless your holy name. ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ. We give you all the glory, honor, power. In Jesus' mighty name we pray. ಎಲ್ಲ ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಅದ್ಭುತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. May God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. We'll see you next week. ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.